예, 안녕하십니까. 이번 시간은 워싱턴 포스트에서 이걸 해볼 텐데요. US Air Force refueler crashes in Iraq while supporting Iran war. US Air Force refueler 하면 재급유기죠. 급유기 해도 되고요. 미 공군의 급유기가 crashes, 추락했다 이거죠. 쾅 부딪혀서 추락한 건데 이락에서 while supporting Iran war, 그 이란 전쟁을 지원하다가 급유기가 그 공중에서 급유하는 거죠. 그 급유 비행기가 추락했다 이건데 rescue efforts are ongoing. 지금 진행 중이다 이거죠. ongoing 또는 on the way, in progress. 구조 노력이 지금 진행 중입니다. Official said. 앞서 KC-135 탱커라는 게 리퓨얼러죠. 급유기가 was involved in an apparent accident. 누가 봐도 분명한 사고에 관여했을 때에 이 탱커가 관여한 후에, with another KC-135. 이 K-135 두 대가 충돌했다 이거죠. KC-135 air refueling tanker went down, 추락했다, over Iraq, 이락 상공에서 on Thursday, US military official said, 라고 미국 관리들이 말을 했다. A US Air Force refueling aircraft crashed in Iraq on Thursday. 추락했다. After an apparent accident. 누가 봐도 이제 분명한 사고가 발생한 후에 involving 관여시키는 무엇이 개입된 사고인데 두 개의 KC-135 tankers, 두 개의 급유기들이 관여된 사건인데 이 급유기들은 지원하고 있었다, 지원 중이었다, 오퍼레이션 작전을 이는 이락에서 라고 군 관계자들이 말을 했다. US officials have not said, 관계자들이 다음과 같은 것은 발언을 안 했습니다. Whether there are any confirmed fatalities, 확인된 사망자가 있는지, 이건 사망자죠. casualty는 사상자, fatality는 사망자, 있는지 없는지는 발언을 하지 않았습니다. Only that rescue efforts are ongoing. 무엇만 라는 것은 그것만 말했다는 거죠. 구조 작업이 지금 구조 노력이 진행 중이다. In a brief statement, 짤막한 성명서에서 disclosing the incident, 이 사건을 공개하는 disclose, 노출시킨다, 공개하는 성명서에서 in western Iraq, 이락 서부에서 발생한 이 사건인데 그 성명서에서 US Central Command, 미국 중부사령부, which oversees military operations throughout the Middle East, 중부사령부는 감독합니다. 군사작전을 중동 지역 전역에 걸쳐서 말했다. The second aircraft, 두 번째 그 비행기는 착륙했다. safely, 안전하게. 그리고 두 번째로 말한 내용은 이겁니다. The crash was not due to hostile fire or friendly fire. 이 추락이 뭐 때문이 아니었다. hostile fire, 적대적인 공격이요. 그러니까 적성국의 공격, 이란의 공격이 아니고 or friendly fire 또는 우방의 공격이요. 예, 이거 아군 쪽에 아군 공격도 아니라고 합니다. 적군의 공격도 아니고 아군의 공격도 아니고요. Three officials speaking on the condition of anonymity to discuss the situation. 익명을 조건으로 발언했는데 민감한 상황을 이야기하기 위해서 익명을 조건으로 발언하는 이 세 명의 관리들이 뭐라고 했냐면 the second aircraft was also a KC-135. 두 번째 비행기도 이 기종이었다. We ask for continued patience. 우리는 지속적인 인내심을 요구합니다. to gather additional details and provide clarity for the families. 이거 뭐 하기 위해서 인내심을 가져달라고 하냐면요. 추가적인 사실은 이제 우리가 for us, 우리가 추가적인 세부사항을 수집하고 그 다음에 두 번째로는 provide clarity, 선명성을 제공할 수 있도록 우리가 사실은 for us, 우리가 이제 추가적인 정보를 취득해가지고 이제 for the families of servicemen, 군인들의 이 가족들한테 선명성을 제기한다. 선명성을 제공한다. 그러니까 가족들한테 분명하게 알려야 돼요. 무엇 때문에 돌아가셨습니다 하고 분명하게 알려야 되기 때문에 그래서 이 두 가지 목적 때문에 기자 여러분들의 우리는 지속적인 인내심을 요구하는 바이다. 이거죠. The CENTCOM statement says the KC-135 Strato tanker carries a minimum crew of 3. 최소 3명의 그 승무원을 싣고 다닙니다.
이 급유기는요 3명, 최소 3명이요. pilot, co-pilot, and boom operator. boom operator까지 boom operator. 뭐 이따 사진에서 보면 알지만 이렇게 boom으로 그쪽을 통해서 이제 주유가 되는 거죠. The person, the boom operator를 설명하고 있네. boom operator는 책임을 지고 있는 사람인데 무엇을 담당하는 사람인데 overseeing 주재하는 거 감독하는 거요. 감독 담당인데 이 친구가 뭘 감독하냐면 the aircraft refueling other planes. 이 항공기가 자기가 탑승한 항공기가 다른 비행기들의 그 재급유하는 거요. 왜 재급유하냐면 지상에서 급유하고 이제 공중에서는 다시 한번 급유하니까 재급유라고 그러는 거죠. 하여튼 하늘에서 다른 비행기한테 급유하는 것을 감독하는 그런 업무를 담당하는 게 boom operator다 이거지. You can also carry a navigator or other additional crew members. 근데 KC-135 이 기종은 또한 내비게이터와 항해사와 그 다음에 다른 추가적인 승무원들을 싣고 다닐 수도 있습니다. Depending on the mission, 미션에 따라서요. Refueling aircraft have been in high demand. 이 에어크래프트가 집합명사로요. 집합명사로 단수도 되고 복수도 됩니다. 이거 하면 이제 비행기 한 대고 이제 없으면 비행기 들이란 말이죠. 이거 재급유 항공기들은 그래서 복수동사를 썼습니다. In high demand. 그동안에 수요가 엄청났다는 거죠. 수요가 많았습니다. Since the start of the Trump administration's war with Iran on February 28, 2월 28일 이란 전쟁 시작 이래로 수요가 많았어요. Over the past 2 weeks, 지난 2주 동안에 U.S. forces have carried out relentless airstrikes. 가차없는 그 도수가 줄어들지 않는 게 가차없는지요. 가차없는 공습을 수행해 왔는데 against more than 6,000 targets, 6,000개가 넘는 그 공격 대상물에 대해서 가차없는 아주 강도가 줄어들지 않는 공습을 계속해서 수행해 왔습니다. 이건 이제 ballistic missile sites, 탄도미사일 현장, 탄도미사일 발사 장소이겠지요. 그다음에 이란의 에어드백, 이란의 방공 시스템이 있는 장소. 세 번째가 weapons production facility, 무기 생산 시설들. 이 세 군데를 포함한 여러 시설들을 계속 공격했다 이거죠. Aerial refueling is one of the most complex military operations. 이 공중급유라는 것이 가장 복잡한 군사의 미션 중에 하나입니다. But also one of the most critical. 또한 가장 중요한 것이기도 합니다. 왜냐? The limited amount of fuel. 그 한정된 양의 연료 때문에. 어떤 연료냐면 이 연료이 fighter jets can carry. 전투기가 싣고 다닐 수 있는 연료 양이 많지 않다는 거죠. 그게 제한된다는 겁니다. And how quickly they run through the tanks. 그리고 얼마나 빠르게 이 연료들이 through their tanks. 연료들이 아니고 연료를 they라고 받을 수는 없겠죠. fuel을 받을 수는 없습니다. 그래서 이게 제트기네요. 전투기들이 run. 얼마나 빨리 달리느냐요. through their tanks. 그런 표현이 있네요. 이 제트기들이 빨리 달린다. 그죠? 전투기 빨리 달린다. through their tanks. 그들의 탱크를 통해서, 그들의 급유 탱크를 통해서, 급유 탱크를 통해서, 그러니까, run through라는 구동사가 있다고 봐야 되겠습니다. run through가 탱크를 소진시키다라는 뜻으로 사용되겠네요. run through something은 무엇을 다 써버린다. 라는 뜻이 될 것 같습니다. 제 추측이에요. 그래서 run through라는 구동사를 당연히 그런 뜻이겠죠. run through 하니까 거기를 관통해서 달린다니까 무엇을 다 소진해버리다. exhaust처럼 either is going through something quickly or completely. 빠르게 또 완전하게 무엇을 그냥 통과하다니까 go over something, 그래서 go through가 간단히 훑어보다라는 원래 뜻이고, 두 번째는 explain, 설명하다가 있고, spend, 써버리는 거예요. use up, 완전히 다 써버리는 거, 빨리 써버리는 거예요. 빠르게 써버리다라는 말이 있다 이거죠. 그래서 run through가 빠르게 써버리다요. 그들의 그 탱크를요, 그러니까 탱크에 있는 기름을 엄청 빨리 쓴다는 거죠. 이 전투기들은 they가 fighter jets, 전투기들은 그들의 그 기름 탱크를 빨리 써버린다. 빨리 써버린다 이 말이죠. When fighters are tasked with, 이때 파이터는 이거 무슨 싸우는 사람이 아니고 이거 파이터 제트겠죠. 전투기들이 어떤 임무를 뛸 때, 어떤 임무가 주어졌을 때 conducting strikes, 공격을 수행하는 그런 임무가 주어졌을 때
tankers are often in the air as support. 이 탱커들은 often in the air as support. 여기서 탱커는 그 급유기입니다. 급유 항공기들이, 제급유 항공기들이 자주 공중에 떠 있다는 겁니다. as support. 그 서포트로서 그 지원 그 수단으로서 이미 공중에 떠 있을 경우가 많다는 거죠. 예, 공습 임무가 주어졌을 때 급유기는 이미 공중에 떠 있다가 이거 저기 가서 이제 한번 하고 그 다음에 돌아올 때 예를 들면 급유해 준다든가 그러겠죠. 안 그러면 기지까지 돌아가지 못하니까 공중에서 급유가 필요하다 이거죠. Once the refueling mission begins, 일단 뭐뭐 할 때, 이 재급유 미션이 시작될 때 tanker pilots have to maintain, 탱커 파일럿은 유지해야 됩니다. The massive refueler, 이 엄청난 규모의 리퓨얼러를요, 급유기를 유지해야 되는데 steady flight, 그 꾸준한 그런 비행으로 유지해야 된다는 겁니다. 급유하면서 서 있지를 못하니까 항공기가 꾸준하게 일정한 속도로 비행을 계속해야 된다는 겁니다. 이 파일럿들이 이 급유기 파일럿가 기름을 넣어주는 파일럿가요, 자기가 몰고 있는 엄청난 이 규모의 리퓨얼러, 덩치가 커야 되잖아요. 그래야 그 기름을 많이 실으니까 그거 그 안정되게 유지해야 돼요. 그 다음에 두 번째가 hold a close distance, 가까운 관계를 또 유지해야 돼요. 이거 그 급유되고 있는 as the operator in the back of the plane, 이 비행기 뒤쪽에 있는 오퍼레이터가 그 붐 오퍼레이터겠죠. 이 비행기 쪽에 파일럿하고 코파일럿은 앞쪽에 타고 뒤쪽에는 붐 오퍼레이터가 있으면서 붐 오퍼레이터가 뭐 하냐면 controls the boom, 붐을 통제하고 있는 동안에 가까운 거리를 유지하지 멀리 도망가면 안 되죠. 누구랑 with a joystick과 조이스틱에 달려있는 붐을 컨트롤하는 동안에 조이스틱은 다 하시는 거고, 그러면서 slowly lowering it, 이 파일럿가요, 이 탱커 파일럿들이 두 사람입니다. 코파일럿 포함해서 탱커 파일럿들이 결국은 slowly lowering it, 이 slowly lowering은요, 주어가 이 오퍼레이터입니다. 붐 오퍼레이터가 이 붐을 컨트롤하고 결국은 천천히 내리는 겁니다. 어느 쪽으로? toward an approaching plane. 그게 아니고 slowly lowering은 이시 무엇이냐 하면 이시 붐이다. 그 접근하는 다가오는 비행기를 향해서 그래서 이것을 붐으로 봐야 되기 때문에 로우링 하는 것은 누구냐 하면 이 파일럿가 내리는 게 아니고 오퍼레이터가 내려야 되겠죠. 슬로우 로우링은 그래서 결국 세 번째로는 제가 갔다가 왔다가 해서 세 번째로는 이 오퍼레이터가 로우링의 실질적인 주어입니다. 오퍼레이터가 결국은 이 붐을 컨트롤 하다가 결국은 다가오는 비행기 쪽을 향해서 이거 붐을 내려야 돼요. It's inherently dangerous. 그게 조금 불분명하긴 한데 통과하고요. 그것은요, 내재적으로라는 말은 원래가 위험한 거라는 겁니다. And there have been multiple mishaps. 그리고 그동안에요, 과거부터 지금까지 다수의 mishaps, 실수들이 있어 왔습니다. Over the years, 지난 몇 년 동안에 in which 하면 이 실수에서라는 말이겠죠. which가 mishap을 받게, 이 실수에서 an incorrect approach resulted in 그 제대로가 되지 않은 잘못된 접근입니다. 접근 방식이 아니고 잘못된 접근이에요. 급유받아야 되는 비행기가 잘못 접근한 겁니다. 그것이 어떤 결과를 초래했니? resulted in damage, 파손, 와가지고 이 리퓨얼러, 급유 비행기를 와서 박아버리든가 또는 or death, 그래가지고 결국 사람이 죽든가 그런 결과를 초래했습니다. including a US Marine Corps mishap, 미 해병대의 실수 in Japan in 2018, where 이 mishap, 이 실수에서는요, an FA-18 aircraft collided with FA-18 항공기가 충돌했습니다. 정면 충돌했어요. C-130 탱커, 이 급유기하고 충돌해버렸습니다. during a refueling mission.
이거 제급유 미션 중에 결과적으로는 6명을 죽게 만들었어요. 네, 그래가지고 이런 식으로 기름을 넣어준다 이거죠. 공중에서 An F-16 fighter jet is refueled. 지금 재급유 되고 있습니다. 이게 조그만 게 F-16이고 by a KC-135 state strato tanker over western Alaska. 알래스카 서쪽 지방 영공에서 상공에서 in mid-February, 바로 지난 2월 중순에 It was not immediately clear. 그것은 즉각적으로 분명하지 않았습니다. From where? 그건 좀 좋지 않은데 하여튼 그러나 이게 가져오고 이거 from where라는 명사절이 진짜죠. From where the tankers involved in Thursday crash had taken off. 어디에서 이륙했느냐요. 그것은 즉각적으로 분명하지 않았다는 겁니다. 이 유조선들이 대체로 유조선이 아니고 제급유 항공기들이 이 Thursday crash 목요일날 이 충돌 사고에 거기에 관여된 이 탱커들이 어디에서 출발했는지 어느 공항에서 출발했는지는 알려지지 않았는데요. The Pentagon has said little. 그동안에요 거의 발언을 안 했습니다. About where it stages aircraft. 어디에서 스테이지라는 말이 원래 명사로 뭐죠? 스테이지가 무대잖아요. 무대. 그러니까 어디에서 이 항공기들을 이거는 집합명사로 여기서 항공기들이란 말이에요. 어디에서 펜타곤이 항공기들을 무대에 올려놓느냐 어디에서 출발시키냐 이거죠. 그것을 밝히질 않아요. 왜냐? 컨선 우려 때문에 they could be targeted. 이 항공기들이 에어크래프트를 받는 겁니다. 이 항공기들이 그 대상이 될 수 있다는 거죠. 이러한 후 이란군에 의해서 공격 대상이 될 수 있다는 것을 우려한 나머지 The Washington Post reported in February, 지난 2월에 워싱턴 포스트가 이미 보도를 했는데 days before hostilities began, 이 적대행위가 시작되기 며칠 전에, 그러니까 2월 28일 조금 전에, 며칠 전에 이미 다음과 같이 보도했습니다. Numerous US military aircraft were rapidly moved. 수많은 미국 군용기들이 빠르게 이동되었다. To bases, 미군 기지들에게로 throughout Europe, 유럽 지역 전역에 걸쳐서 미국 본토 쪽에 있다가 미국 전역, 유럽 전역에 있는 부대로 그 공군 기지로 이동되었다는 겁니다. Out of range from Iran's ballistic missiles. 그런데 여기는요, 그러니까 미국에서 이동한 게 아니라 중동에서 유럽으로 가버렸네요. 왜냐하면 사정거리 밖으로 나간 겁니다. 이란의 탄도미사일 사정거리에서 나갔다는 거죠. 유럽의 이스라엘의 탄도미사일은 이제 short and mid range잖아요. 단거리 및 중거리입니다. 그게 이제 그 이라크에서 발사하면 한 터키 정도까지 와요. 터키의 서부까지 정도 오는 거기 때문에 터키 그래서 이제 뭐 키프로스까지는 가나 봐요. 우리말은 키프로스가 영어로는 사이프러스인데 그까지요. 근데 유럽에는 못 가니까 유럽으로 피신시켰다 이거죠. 중동에 있는 군용기들을 2월 28일 며칠 전에 피신시켰습니다. That included several area refueling aircraft. 이러한 이동 작전은 무엇을 포함했냐면 6개의 공중 제급유 항공기들을 포함했는데 포지션 어디에 그 포진되어 있는 포진보다 나은 단어가 뭘까요? 어디에 주둔되어 있는 at an airport on the Greek island of Crete. 그리스의 크레트요. 크레트 문명이요. 문명의 발상지. 그리스의 크레트 섬에 있는 공군 기지에 배치되어 있는 항공기들 6개를 포함했습니다. 이것들이 이제 미국 유럽의 위쪽으로 올라갔다는 거죠. 이게 또는 지금 현재 포지션, 지금 현재 거기 주둔돼 다른 데에서 예를 들면 카타르에서 이쪽 크레트 섬으로 왔다는 거죠. 그리스도 유럽이니까 이쪽으로 왔다. The KC-135 crash was the second mishap. 이 충돌은 두 번째 실수였는데 reported by US military officials on Thursday. 목요일 날 미군에 의해서 발표된 두 번째 실수였는데 early in the day, 이 전에는요, the Navy said, 해군이 말했습니다. Another key asset in the ongoing war against Iran, 이란과의 지금 진행 중인 전쟁에서 또 하나의 아주 핵심 자산이 뭐냐면 the aircraft carrier USS Gerald R. Ford, Gerald R. Ford 대통령 이름을 따니 항공모함이 experienced an onboard fire. 이거 선상 화재를 경험했다는 겁니다. 선상 화재가 있었어요. In its main laundry area, 그 주된 세탁장소에서 그 선상 화재가 발생했다라고 보고를 했는데, resulting in 결과적으로 무엇이 발생했냐면 non-life threatening injuries. 생명을 위협하지는 않는 그런 부상을 초래했는데 two sailors, 2명의 해군 수병에게 부상을 초래했는데 다행히 이게 non-life threatening, 생명을 위협하는 건 그런 아니었습니다.
Seven American service members have died. 7명의 미군이 죽었습니다. Due to hostile fire. hostile 또는 hostile fire. 적대적인 그런 공격에 의해서 적대적인 공격 때문에 적의 공격을 말하죠. 적의 공격. Since the Iran war began last month. 지난달 이란 전쟁이 시작된 이래로 2월 28일이니까요. 미군 총 죽은 사람 숫자가 7명입니다. 6 fatalities resulted from an attack at a port in Kuwait on March 1st. 그 중에 6명은 이거 쿠웨이트 한 항구에서 이란의 공격 때문에 발생했고요. resulted from 3월 1일 날 An Iranian drone struck an operations center there. 이란의 드론 한 대가 이 쿠웨이트 항구에 있는 이 작전 본부를 공격했습니다. 어피서 미 관리들 설명에 따르면요, killing 그러므로써 killing and wounding troops 미군들을 죽게 만들고 부상케 했는데 who didn't have overhead protection. 이 사람들이요, 이 머리 위에 보호 장치를 가지고 있지 않았습니다. From aerial threats. 이 공중으로부터의 위협으로부터 공중 위협으로부터 이 머리 위쪽을 보호하는 장치를 저희는 가지고 있지 않았다는 겁니다. 당시에는요. 그러니까 실외에 밖에 나와 있었어요. 그래서 오버헤드 프로텍션이 머리 위에 보호하는 장치가 당시에 없었다 이거죠. Another U.S. service member, 그리고 또 한 명의 7번째 그 군인은 어떻게 죽었는지 다 아시죠? Who was wounded, 부상당했습니다. In a separate attack in Saudi Arabia on March 1st. 똑같은 날이지만 사우디아라비아의 별도의 공격에서 부상을 당했는데 근데 died a week later. 일주일 후에 죽었어요. From, 무엇 때문에 했는지 부상 때문에 일주일 후에 돌아가셨어요. 그래서 총 7명. 3 Air Force F-15E Strike Eagles were shot down. 3대의 에어포스 미 공군이 운영하는 F-15E Strike Eagles라는 이 기종이 3대가 격추되었습니다. 미스테이크는 실수에 의해서 by Kuwait forces. 쿠웨이트 군에 의해서 미군의 이거 아주 비싼 이 전투기가 격추당했습니다. 격추 shutdown. 이는 apparent friendly fire incident. 누가 봐도 분명한 아군 발사 실수에서 that occurred, 이것은 발생했다. during the war's opening stages. 이 전쟁의 초기 단계에서 발생했습니다. More than 50,000 American troops are deployed. 5만 명이 넘는 군인들이 배치되어 있어요. In support of U.S. and Israeli operations against Iran. 미국과 이스라엘의 작전을 지원하느라고 이란에 대해서요. Including almost every type of warplane. 그리고 거의 모든 종류의 지금 그 전투기들이 지금 여기 와 있습니다. In the Air Force Fleet. 미 공군이 미 공군 함대가 아니고 편대라고 그러네요. 항공기는 함대는 해군 선박이고 미 공군 편대에 있는 거의 모든 종류의 말하자면 군용기들이 여기서 군용기라고 그래야 되겠죠. 군용기들을 포함하고 있다는 겁니다. 미국 공군이 이용하는 모든 군용기 종류별로 전부 다 이 중동에 와 있다는 거죠. 네, 거기까지요.